सो अज का जो इतिहास है, सिख कौम अज के इतिहास का 100 साल यानी कि शताब्दी मनाउण जा रही है। गुरु का बाग ते गुरु के बाग का जो मोर्चा है, पंजा साहब का मोर्चा ते गुरु के बाग का मोर्चा, आपां इतिहास नूं कई बारी सरवण कीता है। गुरुद्वारा गुरु का बाग अमृतसर की धरती ते सुभाईमान है। अमृतसर तो लगभग 21 किलोमीटर उत्तर वाल एक पिंड है कुकेवाली। इस कुकेवाली पिंड विखे गुरुद्वारा गुरु का बाग सुशोभित है। गुरु अर्जन पातशाह दे चरण इस धरती ते पए। इस धरती दे उत्ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरण पए। सब तो पहला 1585 ईस्वी नूं जद गुरु अर्जन पातशाह जी इस इलाके वल प्रचार दौरे ते गए ते ये इलाका कलराठी धरती सी। कलराठी दा अर्थ कलर वाली जगह सी। इस थां दे उत्ते कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, फसल दा ते नाम निशान नहीं सीगा। रड़ा सी, बिल्कुल रड़ा। इस रड़े थां ते सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह जी ने डेरा किया प्रचार दौरे दे समय 1585 नूं। सिख संगतां गुरु महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते इस स्थान ते आउण लग पईआं। इस स्थान ते मंडी दा महाराजा गुरु महाराज जी दे दर्शन करन आया। शरधा भावना नाल गुरु अर्जन पातशाह ने उन्होंने जीवन जुगत बख्श के निहाल किया। हुण इस धरती ते कलराठी धरती सी। इस धरती ते कुछ नहीं हुंदा, इसदा उजाड़ सी, रड़ा सी ये थां। लेकिन बाणी दे बचन हन, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जिस धरती ते कदे कोई नहीं सी जांदा, जदों गुरु अर्जन पातशाह जी पहुँचे इत्थे टिकाणा कीता, सत संगतां आउण लग पिया गुरु महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते। सो थान सुहावा राम राजे, इत्थे राजे महाराजे गुरु दे दर्शन करन वास्ते आउण लग पे। बाणी ने आख्या ओ थान हरिया भरिया हो जाता है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा सुहावना हो जाता है। उस थान दे उत्ते बनस्पति हरी भरी हो जाती है, उन्होंने फल फुल लगने आरंभ हो जाते हैं, वो धरती महकन लग पैंदी है। सतगुरु जी दे चरण पैन नाल जदों सत संगतां आउण लग पईआं, कुछ समा सतगुरु जी इत्थे ठहरे ते उस दिन तो इस धरती का नाम रौड़ साहिब पै गया। रौड़ का अर्थ हुंदा रड़ा, जिथे कुछ नहीं है। पुछना गुरु महाराज जी दे दर्शन करन चले हाँ ते गुरु महाराज कित्थे हन? कहंदे ओ रौड़ साहिब हन, यानी कि उस रड़े थां ते हन, उत्थे संगतां ने दर्शन करन जाना। इस थां का नाम रौड़ साहिब पै गया। इस स्थान ते जदों बाद विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी जदों अमृतसर की धरती ते गए हैं, अमृतसर तो होने तो बाद बेले वाल नूं जांदे हन ते इस स्थान ते पहुँचते हैं, इस जगह ते जिथे गुरु अर्जन पातशाह जी ठहरे सन। सतगुरु जी गए, संगतां दा फिर इकट्ठ होया ते बहुत लंबा समा गुरु महाराज जी इस स्थान दे उत्ते गुरु तेग बहादुर जी रहे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने इस स्थान दे उत्ते एक अंबां दा बाग लगवाया। इत्थे लागे ही एक गुरु दे सिख ने बाद विच जिहदा नाम भाई कुखा जी सी, उस कुखे ने एक पिंड वसाया जिहदा नाम बाद च कुके वाली पिंड पिया। गुरु तेग बहादुर जी ने फिर इस स्थान ते एक बौली लगवाई, क्योंकि आप ठहरे इशनान करने वास्ते पानी का प्रबंध। जिहड़ा बाग लगवाया उहदे विच खूह लगवाया, जिहदे नाल उस बाग दे पानी का प्रबंध किया जाए। वो स्थान बड़ा रौनकमई बन गया, संगतां आउण लग पईआं। इस स्थान दे उत्ते फिर गुरु दे सेवकां ने इमारत बना दिती गुरु की याद विच। ते अज भी 2 गुरुद्वारे सुशोभित हैं, गुरु अर्जन पातशाह जी के नाम ते गुरु तेग बहादुर जी के नाम ते।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਣਵਾਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਚਰਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 1921 ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਮਹੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। 120 ਰੁਪਏ ਮੰਥਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 35 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੌਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੌਰ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਝੱਗਾ ਚੌੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੂਨੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਖਿਆਨ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੌਰ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਝੱਗਾ ਚੌੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੂਣੇ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੌੜ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 1921 ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੌਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖਿਓਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ 1922 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਣ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ। 7 ਅਗਸਤ 1922 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਰੰਭ, 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5, 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 25 ਤੋਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 205 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ SGBT, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਕਾਫਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਖਬਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉਸ ਨੇ ਮਹੰਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਆਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹੰਤ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5606 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਸੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਥ ਕੌਮ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਡੋਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 82% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ